KDBS 우리들의 이야기. 학우 여러분 안녕하십니까? 저는 KDBS 81기 수습보관 임예은입니다. 오늘 우리들의 이야기 주제는 바로 내 인생의 버킷리스트인데요. 여러분들도 모두 각자 자신만의 버킷리스트 하나쯤은 가지고 계시죠? 오늘은 바로 저의 버킷리스트에 대해 소개해드리려고 합니다. 옛날에 학교에서 버킷리스트를 작성하라고 해서 제가 해보고 싶었던 일들을 많이 생각해내요. 20가지에서 30가지씩 작성하였던 기억이 나네요. 이러한 버킷리스트들을 여러분들에게 다 소개해드리고 싶지만 시간이 너무 많이 걸릴 것 같으니 오늘은 여러분들에게 저의 버킷리스트 4가지만 소개해드리겠습니다. 먼저 그 전에 버킷리스트 하면 떠오르는 노래 한 곡 듣고 오겠습니다. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Make it last forever. Stop in time. Yeah, I'm surrendering. Hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. 네, 지금까지 컬처럴 코드의 Make Me Move 듣고 왔습니다. 이 노래를 듣고 나니 마치 버킷리스트를 꼭 이루어야겠다는 의지가 더 강해지는 것 같습니다. 하하,
이제 본격적으로 저의 버킷리스트에 대한 이야기로 출발하겠습니다. 먼저 저의 첫 번째 버킷리스트는 대학생 때 유럽여행과 미국 여행 다녀오기입니다. 여러분들은 모두 해외여행을 좋아하시나요? 저는 어렸을 때는 해외여행을 무척 좋아했습니다. 사실 지금도 해외여행 가는 것을 좋아하지만 바쁘고 현재 생활에 집중하다 보니까 해외여행 가고 싶다는 생각을 별로 하지 않고 살아가는 것 같네요. 그래서 내 인생의 리스트 하니까 대학생 때 유럽여행과 미국 여행 다녀오기가 딱 생각났습니다. 저는 유럽의 프랑스, 이탈리아, 스위스, 독일, 영국과 미국의 뉴욕을 여행 갔다 오고 싶습니다. 왜냐하면 어렸을 때부터 미국 이야기가 나오는 만화책을 자주 봤는데 이를 통해 이 국가들로 여행 가고 싶다는 생각을 했던 것 같습니다. 저는 미국은 LA와 라스베거스로 이미 여행을 다녀왔기 때문에 유럽 여행을 더 가고 싶네요. 먼저 프랑스에서는 수도인 파리에서 에펠타워와 샹젤리제 거리를 구경하고 싶습니다. 에펠타워의 전망대까지 계단으로 올라가서 파리 시내를 구경하고 싶고요. 에펠타워 전망대에서 바라보는 파리, 정말 아름답겠죠? 그리고 샹젤리제 거리에 있는 브런거 카페에서 프랑스의 맛있는 음식을 먹고 파리의 분위기와 낭만을 즐겨보고 싶습니다. 로마에서는 트레비 분수와 성 베드로 대성전을 관광해보고 싶습니다. 그리고 물 위의 도시 베네치아도 가보고 싶은데요. 그곳에서 직접 곤돌라를 타고 물을 저어보면 무슨 기분일까요? 정말 색다른 경험일 것 같습니다. 깊은 역사와 유물을 가지고 있는 로마, 여행을 하면서 많이 배울 수 있을 것 같습니다. 그 다음에는 스위스의 현관인 슈리를 여행하고 싶습니다. 스위스는 어렸을 때 책으로 봤을 때 알프스 산맥밖에 몰랐어서 유명한 관광지는 잘 모르지만 그나마 유명한 린넨 폭포와 라인 폭포를 관광하고 싶어요. 다음으로는 독일의 뀼른 대성당과 베를린, 뮌헨을 관광하고 싶어요. 그리고 비록 제 전공은 경영학이지만 저는 이학에도 관심이 많습니다. 그래서 인체에 대한 과학책을 읽거나 인체에 대해 배우는 것을 아주 좋아하지요. 이학이 발달했기로 유명한 독일의 베를린 박물관과 독일 약국 박물관도 견학해보고 싶습니다. 그리고 인체에 대해 더 많은 것을 알게 되면 건강관리도 더 잘할 수 있지 않을까요? 하하. 다음으로 왕실의 국가인 영국을 여행해보고 싶습니다. 여러분들은 영국 하면 뭐가 떠오르시나요? 저는 영국 하면 런던의 빅벤이 가장 먼저 떠오르는데요. 그래서 여행 가면 제일 먼저 빅벤을 가보고 싶습니다. 그리고 영국 하면 빼놓을 수 없는 런던 브릿지도 가본 후 영국은 왕국의 나라인 만큼 궁전도 구경해보고 싶습니다. 왕국을 여행하는 건 생각만 해도 너무 기대됩니다. 유럽을 여행하다 보면 마치 제가 공주가 된 것 같다는 생각이 들 것 같습니다. 지금까지는 저희 로망인 유럽 여행에 대한 이야기였습니다. 다음으로는 저의 두 번째 로망인 미국 뉴욕 여행에 대해 소개해드리겠습니다. 그 전에 뉴욕하면 떠오르는 노래가 너무나도 많지만 그 중에서도 뉴욕의 활발하고 경쾌한 분위기와 잘 어울리는 노래 한 곡 듣고 오겠습니다. No matter where we go, we still New York, man. You were the best nights of my life. You got the light that always shines. I miss the way that you move and the way I get high when you take me to your heights, like I'm standing in the sky. I
your subway cars and your road graffiti. I breathe your air when I land in another city. I'll be that one that's got you printed on my bones. Yeah, you're all I know. Everywhere I go, I change it up. Always on my road, I'm still New York. You're the only that I'll ever know. My concrete walls, I'm still New York. I'm still New York. Oh, I'm still New York. Yeah. I wanna drive down Riverside, see the birds flying on the High Line. With the sidewalks burning, we pray for rain in July. I want the Yankees 99, and the Knicks on a sold out night. When the curtains close and the Broadway streets are alive. Hey, I need your heartbeat close, don't you ever leave me. And I breathe your air when I land in another city. And I'll be that one that's got you printed on my bones. Yeah, you're all I know. Everywhere I go, I change it up. Always on my road, I'm still New York. You're the only that I'll ever know. My concrete walls, I'm still New York. Yeah, BK born and raised, I was God sent. I used to hit them courtyard and prospect. Take them long walks on my time spent. Just a kid with that empire state of mindset. Kick flipping off a blind deck. Dipping from the New York City's finest. Yeah, said I've been up on my New York shit. Walking down the block with my New York bitch. I can never leave my city, ain't nothing like it. Even if I do though, I can never hide it. Top down on the west side when I'm driving. East side be the only side that I'm riding. I'm still New York. I'm still New York. And I'm still New York. I'm still New York. I'm still New York. No. And everywhere I go, I'm still New York. No. I'm still New York. And everywhere I go, I ain't changed it all. No. I ain't changed it all. I'm still New York. 지금까지 맥스의 스틸 뉴욕 듣고 왔습니다. 이 노래를 들으니 제목처럼 마치 뉴욕에 있는 것 같은 기분이 드는 것 같습니다. 제가 수험생이었던 시절에 주변 사람들이 수능 끝나면 뭐 하고 싶어? 라고 질문했을 때마다 저는 항상 미국 뉴욕을 여행 가고 싶다고 대답했었는데요. 실제로 수능이 끝나고 뉴욕을 여행 갔다 오지는 못했지만 방학 중에 언젠가 뉴욕 여행을 갔다 오면 정말 좋을 것 같습니다. 저는 뉴욕에서 먼저 뉴욕 금융시장의 중심이자 세계 금융시장의 핵심인 월스트리트를 가보고 싶습니다. 그 다음에는 미국의 상징이기도 한 자유의 유신상 전망대에 올라가는 거예요. 자유의 유신상은 영어학원에서도 미국하면 제일 먼저 배웠었던 것 같은데 직접 가보면 너무 기쁠 것 같습니다. 저는 뮤지컬을 관람하는 것도 매우 좋아하는데요. 유명한 뮤지컬들을 많이 공연하는 뉴욕 브로드웨이에서 뮤지컬들도 많이 관람해보고 싶습니다. 가끔 유튜브로 좋아하는 뮤지컬 노래들을 들었었는데 실제로 들으면 더 굉장할 것 같습니다. 상상만 해도 너무 행복한 미국 여행입니다. 이렇게 오랜만에 버킷리스트에 대해 소개해드리다 보니 정말 유럽 여행과 미국 여행이 너무 가고 싶어지는 것 같아요.
언젠가는 유럽과 미국에서 낭만을 즐기며 공주처럼 즐길 수 있는 날이 오겠죠? 저는 올 거라고 믿어요. 다음은 저의 두 번째 버킷리스트를 소개해드리겠습니다. 저의 두 번째 버킷리스트는 맛있는 음식을 먹으러 여행 다니기입니다. 한마디로 맛있고 유명한 음식을 찾아서 먹고 음식을 먹으러 간 김에 여행도 하는 곳입니다. 맛있는 음식과 여행이라니 정말 너무 좋네요. 저는 한 번도 안 먹어본 음식을 먹어보고 싶어요. 해외로 한 번도 안 먹어본 그리고 먹고 싶은 음식을 먹으러 다니는 것이 저의 두 번째 목표입니다. 먼저 미식의 나라인 프랑스로 가서 프랑스의 대표 음식인 에스카르고와 베프 브로기뇽을 먹어보고 싶습니다. 에스카르고는 달팽이 요리입니다. 달팽이 요리가 존재한다는 사실을 알기 전까지는 달팽이를 먹는다는 생각을 한 번도 해본 적이 없었어요. 그러나 달팽이 요리가 프랑스의 대표 요리라고 하니 꼭 먹어보고 싶다는 생각이 듭니다. 저는 제일 좋아하는 음식이 뭐냐고 물어본다면 바로 고기라고 대답할 정도로 고기를 아주 좋아합니다. 그 중에서도 소고기를 가장 좋아하죠. 그래서 미식의 나라인 프랑스에 가서 소고기 요리인 베프 브로기뇽을 꼭 먹어보고 싶습니다. 맛있는 음식 하면 요리뿐만 아니라 디저트도 빼놓을 수 없죠. 저는 초콜릿과 빵과 같은 디저트들도 엄청 좋아합니다. 그래서 초콜릿으로 가장 유명한 벨기에에 가서 초콜릿과 와플을 먹어보고 싶습니다. 벨기에의 초콜릿과 와플은 무슨 맛일까요? 정말 달콤하고 입안에서 사르르 녹는 그런 맛이겠죠? 시험 기간에도 이러한 벨기에 초콜릿들로 당 충전을 하면 공부가 더 잘 될 것 같습니다. 하하. 다음으로 저의 세 번째 버킷리스트는 방학 동안 과외 아르바이트를 해보는 것입니다. 여러분들은 다들 과외 아르바이트를 해보신 적이 있나요? 저는 아직 한 번도 없답니다. 하하. 저는 제가 강한 분야인 국어나 영어를 학생들에게 가르치고 싶어요. 제가 학생들에게 공부를 가르침으로써 학생들의 성적이 향상된다면 정말 뿌듯하고 기쁠 것 같습니다. 저는 수능 공부를 할 때에 선생님들로부터 공부에 관한 것 외에도 삶의 자세 등 많은 것을 배웠다고 생각해요. 그래서 저도 학생들에게 공부뿐만 아니라 삶의 자세나 진로 상담 등을 통해 학생들에게 도움을 주고 싶습니다. 저의 네 번째 버킷리스트는 운동을 열심히 해서 건강한 신체 만들기입니다. 쓰다 보니까 버킷리스트가 점점 소소한 것으로 바뀌어가네요. 이런 것들도 저한테는 중요하고 꼭 하고 싶은 일이니까요. 저는 체력이 매우 약한 편입니다. 어렸을 때도 건강 문제로 인해 공부를 하지 못했던 적도 있었으니까요. 지금 생각하면 너무 속상하고 아쉽지만 앞으로라도 그런 상황을 만들지 않기 위해 운동이나 생활 습관 등을 개선하며 건강한 신체를 만들려고 합니다. 그래서 매일 헬스장 가서 운동해서 건강한 신체 만들기가 저의 네 번째 목표랍니다. 이는 아주 간단한 것 같지만 진짜 매일 운동을 하는 것은 쉽지 않은 것 같아요. 휴. 그래도 더 건강해진 저의 모습을 그리며 귀찮고 힘들어도 매일 운동을 해야겠습니다.
열심히 제 꿈에 대해 소개해드리다 보니 벌써 방송을 마무리할 시간이 되었네요. 여러분들은 모두 어떤 꿈이 있으신가요? 모두가 꼭 이루고 싶은 꿈 하나쯤은 마음속에 간직하고 있을 거라고 생각합니다. 저와 여러분 모두 그 꿈을 이룰 수 있는 날이 분명 올 거라고 믿어요. 끝까지 모두 화이팅입니다. 지금까지 제작, 기술, 진행의 임예은이었습니다.